वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत जलंदे दा उद्धार करते हुए सड़ते बलदे संसार नूं रखते हुए ठंडे झोले दिंदे हुए गुरु जी लाहौर शहर विच जाके बैठ गए। जिथे गुरु जी बैठे वो कसाइयां दा महल्ला सी। वो कसाइयां दा महल्ला सी। उत्थे बहुत पशुआं नूं गाइयां आदि नूं कतल कर रहे सन कसाई। गुरु जी कहन लगे चल बालिया इत्थों चलीए, इत्थे रहना ठीक नहीं। जांदे जांदे गुरु जी बचन कर गए लाहौर शहर जहर कहर सभा पहर। इत्थे विदोशियां ते कतल हुंदा है, सदा ही मार काट हुंदी है। ये अच्छा नहीं रहना इत्थे। हे वाले तुरकां मलेच्छां दा जोर है। जद असीं 10वें जामे विच आऊंगे असीं शास्त्र पहन के इन्हां दुष्टां दा सत्यानाश कर देंगे, इन्हां दी सफाई कर देंगे। हुण इत्थे ठहरना चंगा नहीं हैगा, चलो शहर तो बाहर चलीए। जदों गुरु जी शहर तो बाहर बैठ के जाके बाहर एक पंडित 12 तिलक लगाए मत्थे ते बैठा। 12 तिलक मत्थे ते लगाए हुए हैं, पंडित जी बैठे हैं ते अगे सालग्राम रखिया होया है, पूजा ध्यान लगाई बैठा है। गुरु जी जाके पंडित दे कोल बैठ गए। सतगुरु जी कहन लगे पंडित जी जब सालग्राम तुहाडे अगे बैठ रखिया होया तो फिर अखां मीच के ध्यान काहदा धरदा है। वो कहन लगे पंडित जी महाराज मैं ठाकर दी पहला पूजा करदा है, फिर अखां मीच के मैं ध्यान धरदा है। मैं तिन्ना लोकां दी सोझी है मैनू। गुरु जी कहा ठीक है भाई। जद पंडित जी ने इस बार अखां मीचियां तो सतगुरु जी ने उहदे अग्गों चौंकी चुक ली, चौंकी चुक के छपा दी। जद अखां खुलियां पंडित दियां अगे माया वाली चौंकी ना दिखी, तरलो मच्छी हो गया। कहन लग्या जी मेरी चौंकी कित्थे गई, मेरी चौंकी कित्थे गई जिहदे विच बहुत माया सी। गुरु जी कहन लगे पंडित जी तुहानूं तां तिन्नां लोकां दी सोझी है, तिन्नां लोकां दा ज्ञान है। आ वेखो ध्यान धर के तुहाडी चौंकी कित्थे है। वो कहन लग्या जी ये तो मैं पखंड करदा है, सिर्फ माया इकट्ठी करने वास्ते, मैनू कोई किसी लोक की सोझी नहीं। हुण किरपा करके मैनू मेरी चौंकी दस दो कित्थे है जिहदे विच बहुत माया है। महाराज मैं तो बड़ी औखी इकट्ठी कीती है। गुरु जी ने आखिया पंडित जी झूठ बोलना छड्ड दे, शुद्ध आत्मा करके हरि नाम का सिमरन करो, पखंड करने छड्ड दिओ, परमात्मा रोजी अपने आप देवेगा। पंडित ने कहा महाराज सच नाल जगत नहीं भतीजदा, झूठ पखंड तो बिना कोई कार विहार नहीं चल सकता। गुरु जी ने कहा। गुरु जी कहन लगे पंडित जी जिथे तुसीं बैठे हैं जे तुहानूं पता होवे सार होंदी तां धन तां इत्थे ही बहुत है। जब पंडित ने उठिया तो गुरु जी के जगह पुट के वेख जे तैनूं तिन्नां लोकां सोझी हुंदी जिथे तू बैठा इत्थे बेअंत धन दब्बिया। जदों पटिया थल्ले ते बेअंत पैसा धन निकलिया। पंडित पैसा लैके बड़ा धन लैके बड़ा खुश होया। गुरु जी ने तनासी राग विच एक शब्द गाविया, काल नहीं जोग नाही नाही सतका ढब, थान सट सब पृष्ठ होए डूबता इव जग। महाराज वो पंडित को संबोधन करके कहने हैं कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे नाग पकड़े टगण को संसार। रहो बई लोग अखां मीट के समाधियां लाउने, समा उन्हां दे हथ नहीं आउंदा, पर सच्चाई का रास्ता है पंडित जी। पंडित जी गुरु साहब के चरणों ते ढह पे, महाराज मैनू बख्श लो, कोई समार्ग बख्शो। गुरु जी कहन लगे पंडित जी
सदा सच बोलिया करो, रोजी देने वाला परमात्मा है, रोजी देने वाला परमेश्वर है। उन्हें सारी सृष्टि का रोजी का बंदोबस्त करिया होया है बई। तो इन्नी गल कह के गुरु जी पंडित जी कोलों विदा हो गए। अगे अगे महाराज जिला मिटगुमरी दे विच एक पिंड सतघरे पिछे चले गए। जिला मिटगुमरी का एक पिंड सतघरा, उत्थे जाके बैठ गए। जदों बाजार दे विच दी गुरु जी तुरे जाते हैं तो मर्दाने ने देखा एक बाजार दे विच एक बाणिया दुकान ते बैठा, 7-8 नौकर लगे हुए हैं। कोई कुछ करदा, कोई कुछ करदा, कोई जलेबियां कढ़दा, कोई पूरियां कढ़दा है, कोई मठियाई बना रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। बड़ा पैसा आ रहा गले विच, पंडित जी बाणिया पैसे पाई जाता है। हाँ जी, बहुत नौकर लगे हुए हैं। गुरु जी नूं कहंदा भाई मर्दाना भी महाराज आपां किन्नी दुनिया घुम ली भी ए बंदे वर्गा मैं बंदा सुखी नहीं देखिया। महाराज कहन लगे भी क्यों बन मर्दाने? कहना देखो महाराज 7-8-10 नौकर लगे हुए हैं, देख कितना फड़ फड़ के पैसे गले विच पाई जाता है। बहुत पैसा आ रहा, लक्ष्मी बहुत आ रही है इहदे कोल तां। और खाण पीण नूं देखो किन्ना समान इहदे पदार्थ बना रखे हुए हैं, होर भी बन रहे हैं महाराज। भी ये मैनू बंदा सारियां नालों सुखी लग्या। तो गुरु जी कहन लगे असीं बाहर बहने हैं शहर तो जाके भी मर्दानिया तू इन्हें पुछ के आ जी तू किन्ना क सुखी है पाई। कहन लग्या जी ठीक है। मर्दाना दुकान ते जाके खड़ा हो गया, कुछ टाइम खड़ा रहा। तो गुरु जी शहर तो दुकान बाहर जाके बैठ गए। मर्दाना दुकान ते खड़ा रहा। ओह लाले दे कोल नूं हो के मर्दाना कहन लग्या बई तुहाडे ते करतार दी बड़ी किरपा है, तुसीं मैनू बहुत सुखी लगदे। देखो तुहाडे चिट्टे कपड़े पहने हुए हैं, तुहाडे 10-12 नौकर देखो कितना दुकानां पर तुरे फिरदे हैं। देखो कोई मठियाई बना रहा, कोई जलेबियां कढ़ रहा, कोई दुध काढ़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई लूचियां कचौरियां बना रहा। भी तुसी मैं गुरु नानक दा मरासी है, मैं बड़ी दुनिया गुरु नानक दे नाल घुम्मिया है, पर तुहाडे जिन्ना सुखी कोई नहीं देखिया। उन्हें मरासी जान के मर्दाने नूं कुछ जलेबियां कुछ पूरियां वगैरह खाण नूं दित्तियां। मर्दाना खा के खुश हो गया तो कहन लग्या भी सच्ची गल है ना तुहानूं मैं जो कही है जी सेठ जी। सेठ मर्दाने को रोन लग गया। वो कहन लग्या तू भला पुछ है बई जिन्ना मैं दुखी है मेरे जिन्ना कोई दुखी नहीं है। पर मर्दाना कहन लग्या महाराज तुहानूं किहड़ा दुख है, तुहानूं काहदा दुख है दसो तो सही। उन्हें कहानी दसी अपनी भी एक समय की गल है, मेरी अपनी स्त्री नाल बड़ा प्यार सी। बई स्त्री मेरी मरण किनारे पै गई, बहुत ਉਹਨੂੰ रोग लग गया, वो मरण किनारे हो गई, ਉਹਦੀ कोई आस उम्मीद नहीं बची। ਮੈਨੂੰ कहन लगी भी जिदन मैं मर गई तो होर विआह करा के मैनू भुल जाना, मैनू तो मुड़ के याद भी नहीं करना किसी ने। मैं उन्होंने आख्या भी तू चिंता ना कर, मैं तेनों सदा याद रखूँगा। लै कहती लोग इतना ही कहते होंगे हैं, सारे इतना ही कहते हैं, घर के विचों अर्थी गई तो फिर तू कौन फिर मैं कौन। कहना मैं स्त्री का प्यार वेख के उस तरह फड़ के इंद्री कट छड्डी, करनी परमेश्वर दी मेरी स्त्री बच गई। हुण वो कुकर्म करती फिरदी है, पर पुरुषां दे नाल तुरी फिरदी है। मैं इस करके मैं बड़ा दुखी है, इस गल्लों मैं बहुत दुखी हैं। गुरु जी मर्दाना कहन लग्या भी पंडित सेठ जी तुसीं इंज करो, अपना दुख साडा गुरु जी है उन्होंने जाके दसो। बाहर बैठे हैं नगर दे, वो कहन लग्या चलो मैं भी आउना। मर्दाने दे नाल वो सेठ ने कुछ खाण पीण का समान लिया तो
वो भी गुरु जी के कोल आके सत करतार करके बैठ गया, नमस्कार करके। गुरु जी कहन लगे, हाँ भाई मदानिया, जाया आया सेठ की वार्ता सुने आया, बड़ा सुखी लगता सेठ ये। मदाना चुप। गुरु जी कहने लगे, तुसी भाई मदाने तू कुछ बोलिया नहीं भी किन्ना क सुखी है सेठ ये। मदाना कहने लगे, महाराज भी क्या सारा संसार ही दुखी है? गुरु जी कहने लगे, क्या कहना तेरा? महाराज ये सेठ तो बहुत ज़्यादा दुखी है, अंदरों ये तो उपरों चिट्टे कपड़े पाई फिर अंदरों तो बहुत दुखी है। महाराज कहते नहीं जड़ा छेड़ रबाब बजा, एक शब्द आया, बाणी आई है। महाराज ने सारंग राग दे विच एक शब्द पढ़िया, श्लोक महला पहला इहो, सहंसर दान दे अंदर रोआया, परशुराम रोवै कर आया, अजय सुरोवै पिख्या खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवै राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोवै दहशत लंक गवाए, जिन सीता आंधी डाउरू बाए। ये गुरु जी ने एक शब्द पढ़िया, रोवै दहशत लंक गवाए, जिन सीता आंधी डाउरू बाए। जब गुरु जी ने शब्द पढ़िया, रोवै पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रह तजूर। सतगुरु जी ने शब्द अगे चलाया भी, रोवै पांडव भय मजूर, मदाना रबाब बजा रहा, जिनके स्वामी रहत हजूर। रोवै जनमेजा खोए गया, एक ही कारण पापी पिया। महाराज दस रहे हैं भी किनू किनू रोना पिया संसार दे विच। रोवै जनमेजा खोए गया, एक ही कारण पापी पिया। रोवै शेख मसायक पीर, अंत काल मत लागै पीड़। उन्होंने बारे भी गुरु जी पीर शेख मसायकों बारे भी दसते हैं। रोवै राजे कन्न पराए, कर कर मांगे भिख्या जाए। इस तरह गोपी चंद वर्गे राजे हुए हैं। गोपी चंद भरतरी राजा होया है, उन्होंने कर कर भिख्या मंगी और रोए, बड़े दुखी हो गए, बड़े रोए। 28 रानियां छड्ड के बराग विच आया सी, भरतरी राजा सी जिहड़ा। रोवै किरपन संचेतन जाए, पंडित रोवै ज्ञान गवाए, बाली रोवै नाए पता, नानक दुखिया सब संसार, मन्नै नाय सोई जिन जाए, और ही कर्म ना लेखै लाए। ये गुरु जी ने शब्द पूरा पढ़िया, सारंग राग दे विच शब्द है। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे बई मर्दानिया, ये कर्मां दा फल है। बड़े बड़े प्रतापी राजा लिखिया मुनिया देवतियां नूं भी भोगना पैंदा है। इस करके तुहाडा ये दुख जिहड़ा पिछले कर्मां दा फल है, इनू सिमरन करके ही खत्म किया जा सकता है। वो कहता जी कादा सिमरन? पंडित लाला सेठ बोलिया। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, परमेश्वर के नाम का सिमरन सारे पापां नूं खा जांदा है, सारी समस्या नूं जड़ तो खत्म कर दिंदा है परमेश्वर का सिमरन। गुरु जी ने उन्होंने पंडित नूं सेठ नूं पूरा ज्ञान दिता अते कथा भी जारी रखी। मदाने नूं समझाउण वास्ते संबोधन करते गुरु जी भी जनवेजा राजा होया, उन्होंने किस तरह करके दुख भोगना पिया। तां जिहड़ा सेठ सी वो बैठा बैठा इन्ना धीर हो गया कि गुरु साहब के चरण फड़ लए उन्हें भी महाराज उसका इन्ना मन निर्मल हो गया। कहन लग्या जी भी मेरा हीला करो कोई, मैं महाराज बहुत दुखी हैं। तो गुरु जी कहन लगे भी सेठ जी तुसीं परमेश्वर का नाम जपे करो, हिरदे के अंदर शांति आ जाऊगी, पूर्ण शांति नाम जपण नाल। चरनामृत लैके सेठ गुरु जी का सिख बन गया। उस तो उपरंत गुरु जी उत्थे ही बैठे रहे, जिला मिट गुमरी। फिर वो पंडित सेठ सतगुरु जी ने अपने घर लै गया, घर लै गया अपने घर वाली नूं मिलाया गुरु जी ने। गुरु जी नूं
गुरु जी के चरणों ते उन्हें मत्था टेकिया। महाराज ने उन्होंने धीरज दिती, विश्वास दिवाया भी पति कमज़ोर भी होवे, बीमारी नाल मरिया वा भी होवे, औरत नूं धीरज धारनी चाहिदी है। वो भी कंन फड़ के मस्तक मत्थे ते धरती ला के बैठ गई। महाराज मेरे ते गलती हुई है, अगे नुआंदा लिओ, इस तरह नहीं होगा, पिछली खिमा सानू माफ़ कर दिओ, गांह वास्ते मैं धर्म अर्थ नाल चलूँगी। गुरु जी उन्होंने उपदेश दे रहे हैं। फिर वो कहन लग्या भाई मरदाना भी महाराज मैनू तुसीं पांडवां दा सुनाओ, ये पांडव किस कौन ते पांडव? रोबै पांडव भय मौजूद जिनका स्वामी रहत हजूर। स्वामी कौन था उन्हों का जी? भाई मरदाना सतगुरु जी नूं संबोधन करके कहंदा है। सतगुरु जी कहने भी मरदानिया द्वापर युग की गल है, पांडु राजे दे 5 पुत्र होए हैं, युधिष्ठिर, भीमसैन, अर्जन, नकल ते सहदेव। ये तिन्ने देवतियां दे पुत्र सी। मंत्र पढ़ने करके उहदे जिहड़ी घर वाली सी, इन्हां दी मां राजे पांडु की इस्त्री कुंती नूं निक्की हुंदी नूं दुर्वासा ऋषि एक मंत्र दे गया सी भी ये मंत्र पढ़ के जिहड़े मर्जी देवते का आवाहन तो कर सकदी है। ते ये देवतियां दे पुत्र सी 5 पांडु। बड़ा पुत्र सी जिहड़ा धर्मवीर युधिष्ठिर धर्मात्मा सी, ये धर्मराजे दे अंश तो पैदा होया। भीमसैन बाजू का पुत्र सी। अर्जन देवराज इंद्र का। नकल ते सहदेव अश्विनी कुमारां दे देवतियां दे जिहड़े देवतियां दे हकीम हैं, जिहड़े अश्विनी कुमार देवतियां दे जिहड़े डॉक्टर हैं, अश्विनी कुमार बड़े सुंदर है स्वरूप करके उन्हां दे पुत्र सन। गुरु जी मरदाने नूं पांडवां बाबत दसदे हैं बई कृष्ण जी की जिहड़ी उन्हां दी मां है कुंती, ये कृष्ण जी की बुआ लगदी सी। कृष्ण जी वासुदेव के पुत्र सी। कृष्ण जी का द्वारका दे राजे सी कृष्ण जी। एक बारी पांडवां ने अपने ताए दे मुंडे नाल जुआ खेलिया। जुए का दुर्योधन नूं युधिष्ठिर नूं शौक बहुत सी, पर जुआ उन्होंने खेडना नहीं सी आउंदा। एक बारी अपने ताए दे मुंडे युधिष्ठिर ने दुर्योधन दे नाल जुआ खेलिया। दुर्योधन ने ते शकनी दुर्योधन का मामा सी, उन्हें छल कपट दे नाल उन्हां नूं राज भाग तो हराता। इन्हां दा राज भाग बहुत सी, राजासू जग कराया वा सी। इन्हां ने राजासू जग हुंदा सारे राजियां नूं, विश्व के राजियां नूं जित के अपने अधीन करना। जुआ खेडने ते पहला युधिष्ठिर ने सारे जिन्ने विश्व के राजे सी सब नूं जित के अपने अधीन किया वा सी। ते बड़ी उन्हां दे कोल बेअंत माया सी। वो माया बेअंत सोना चांदी उन्हां दे कोल सी। दुर्योधन दियां ये चीज़ां देख के अखां फुल्लियां भी सी। उन्हें जुआ खेडण की स्कीम बनाई ते जो युधिष्ठिर दे नाल जुआ खेडिया, छल कपट दे नाल उन्हां नूं हराता। ਉਹ 5 पांडव युधिष्ठिर ने सारे अपने 5 भाई अपने समेत दाऽ ते लाते। अपनी प्यारी इस्त्री भी उन्हें दाऽ ते लाती। जदों उन्हें वो भी दाऽ ते ला दी तो उस समय दुर्योधन ने हुक्म करिया अपने भाई दुशासन भी जाओ, दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांदी, हुणे फड़ के लियाओ। दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांदी। उन्होंने भाई गुरदास जी की वार है
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੰਗੀ ਕਰੋ। ਦੂਤ ਦੁਰਜਾਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ, ਸਾੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਪੈਜ ਰਹੇ, ਬੋਲੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ, ਨਾਚ ਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਧੁਰਾਂਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਸੱਸ ਨੇ ਮੱਥੇ ਬਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਰੋ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬੰਦੀ। ਵੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਰਲਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ 16 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਰਸ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਅਤੇ 1 ਵਰਸ ਦਾ ਗਿਆਤਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ। 13ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਕਾਂਕਰ ਖਾ ਲਿਆ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੌਪਟ ਖੇਲੇ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸੋਈਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸੋਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਹੀਜੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਕਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਉਹਨੇ ਨੌ ਆਪਣਾ ਸਰੰਦੀ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਾਸਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਚਕ ਦ੍ਰੋਪਦੀ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਭੱਜ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਿਚਕ ਦੌੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭੀਮਸੈਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਚਕ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕ੍ਰਿਚਕ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 100 ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਚਕ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਫੂਕ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੁੱਕਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ 100 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 100 ਦੇ 100 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਚਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਂਡਵ। ਕ੍ਰਿਚਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੀਮ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰਿਚਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਚਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਚਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਹੈ ਭੀਮ। ਭੀਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੀਮ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮੇਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ। ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਨਮੇਜਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਨਮੇਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਪਾਂਡਵ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ। ਅਰਜਨ ਪਾਂਡਵ ਦਾ ਪੜੋਤਾ ਸੀ ਜਨਮੇਜਾ, ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅਰਜਨ ਪਾਂਡਵ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ। ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਨਮੇਜਾ। ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਤੱਛਕ ਨਾਗ ਨੇ ਲੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਤੇ ਆਏ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਲੋ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨ ਹੋਣਹਾਰ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨ ਕੋਟ ਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰੈ ਕੈਸੋ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਟਾਰੀ ਟਰਤ ਨਾ ਕਿਸੂ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਐਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਰਾਜਾ ਕੋਹੜ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੜ ਕਾਹਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਊਗਾ? ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਰਾਜਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਗੋਲੀ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੂੰਗੇ। ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਸੌਦਾਗਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਏਂਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਏਂਗਾ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ
ਨੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਛ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਛੇਰਾ ਜਨਮ ਲਊਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਅਸਬ ਮੇਧ ਜੱਗ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹੱਸ ਪਊਗੇ। ਤੂੰ ਹੱਸੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗੂਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋੜ ਨਾਲੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਰਾਜਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਈ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ, ਕਾਂਚੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ। ਕਾਂਚੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੋਲੀ ਆ ਗਈ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਬਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਹੀਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਲੈਣੇ, ਘੋੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਪਰਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਘੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਘੋੜੀ। ਰਾਜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ। ਘੋੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਘੋੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਛੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਛੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਛੇਰਾ ਛੱਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੰਡਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਮਾ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਪਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਿਖਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਚਲੇਗੀ, ਗੋਲੀ ਰਾਣੀ ਚਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ 'ਤੇ। ਹਵਾ ਆਇਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਧੋਤੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉੜਿਆ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨੰਗਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਤੇ, ਕੁਛ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਏ ਰਾਜਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਕੋੜ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਪਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋੜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਦ ਭੋਜ ਰਾਜ ਨੇ ਭੀਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਨੇ ਜਦ ਭੀਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਭੀਮ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਰੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੂੰਛਾਂ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੱਕ ਚੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਗੇਰੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਠੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ, ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ ਜਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੱਕ ਪਰ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਕੋੜ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨਵੇਜੇ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਨਵੇਜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਹੜੀ ਹਾਏ 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 ਕਰੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਵਾਬ ਨੂੰ ਛੇੜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਨਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਕਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਗੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਹੜੀ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਕਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।